असम सरकार द्वारा 2024 वर्ष को असम वैभव, असम सौरभ र असम गौरव पुरस्कार को सूची घोषणा। बोकाघाट की चेली असम की शान महिला क्रिकेट खिलाड़ी उमा छेत्रीलाई प्रदान गरिनेछ। 2024 वर्ष को असम को दोस्रो असामरिक सम्मान असम सौरभ। आमार भारतर महिला क्रिकेट दलत स्थान लाभ करा श्रीमती उमा छेत्री को এই বছৰৰ অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে मनोनीत करा হৈছে। असम सरकारले 2021 सनदेखि प्रत्येक वर्ष राज्यको विविध क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई असम वैभव, असम सौरभ र असम गौरव पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। यसअघि असम सरकारले राज्यको सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम रत्न प्रदान गर्दथ्यो, तर वर्तमानको डाक्टर हेमन्त विश्व शर्मा नेतृत्वाधीन सरकारले 2021 सनदेखि असम वैभवलाई असमको सर्वोच्च नागरिक सम्मान, असम सौरभ दोस्रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान र असम गौरवलाई तेस्रो सर्वोच्च नागरिक सम्मानको रूपमा प्रदान गर्न थालेको हो। यसै क्रममा यस वर्षको पुरस्कार विजेताहरूको नाम आइतबार असम क्याबिनेट बैठकमा अन्तिम निर्णय गरी गुवाहाटी स्थित लोकसभा भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत असमका मुख्यमन्त्री डाक्टर हेमन्त विश्व शर्माले घोषणा गरिसकेका छन् र 2024 वर्षको असमको सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार भारतीय सेनाको अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जेनेरल रण प्रताप कलितालाई प्रदान गरिनेछ। এই বছৰ অসম বৈভৱ বঁটাৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাক ৰাজ্য চৰকাৰে মনোনীত কৰিছে। त्यस्तै असम सौरभ पुरस्कार टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस अर्थात् TCS का पूर्व अध्यक्ष डाक्टर एस रामा दोराईलाई प्रदान गरिनेछ। यसैगरी भाटनगर पुरस्कार विजेता डाक्टर बापी पाल, शिक्षाविद डाक्टर पूरबी सैकिया, महिला क्रिकेट खेलाडी उमा छेत्री, प्रसिद्ध संगीतकार दिपेन बडुवा, ख्याति प्राप्त नाटककार हेमन्त दत्तलाई पनि दोस्रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम सौरभ प्रदान गरिनेछ। অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে আমি যিখিনি ব্যক্তিৰ নাম নিৰ্বাচন কৰিছো তেওঁলোকৰ নাম মই ক'ব খুজিছো। প্ৰথম আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে TCS টাটা কনসালটেন্সি সাৰ্ভিসৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন ডক্টৰ এছ ৰামদোৰাইক মনোনীত কৰিছো। এখেতক মনোনীত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসমত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি স্থাপন কৰাত তেখেতে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু 6 বছৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি তেখেত অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল। ডক্টৰ এছ ৰামদোৰাই He is the founding chairman of TCS, Tata Consultancy Service, আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ তেওঁ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল 6 বছৰ ধৰি আৰু নীৰৱে কাম কৰিছিল। আজি ইমান ডাঙৰ ইনষ্টিটিউট এখন হ'ল, তেওঁৰ বহুত কন্ট্ৰিবিউশন আছে আৰু কেতিয়াও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নহাকৈ তেওঁ নীৰৱে অসমত অহা যোৱা 6 বছৰ ধৰি কৰি আছিল। গতিকে তেখেতক আমি এই সন্মান প্ৰদান কৰিছো। যোৱা বছৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে ভাটনাগৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ডক্টৰ বাপি পাল আৰু ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া এই দুইগৰাকীয়ে ভাটনাগৰ বঁটা প্ৰাপ্ত। এই দুইগৰাকীকে আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে আমি মনোনীত কৰিছো। আমাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী দীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কেবিনেটে অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে। ইয়াৰ লগতে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য মঞ্চৰ এগৰাকী উজ্জ্বল নাম শ্ৰী হেমন্ত দত্তকো এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰা শ্ৰীমতী উমা ছত্ৰীকো এই বছৰৰ অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে। त्यसैगरी तेस्रो असामरिक सम्मान असम गौरव पुरस्कार सागुन संरक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल बन्ने लखिमपुरकी फुलेश्वरी दत्त, 64 वटा देशमा बाइक यात्रा गर्ने मीनाक्षी दास, ISL फुटबल खेलाडी पार्थिव सुन्दर गगोई, धोबरी जिल्लाका प्रसिद्ध
देराकोटा शिल्पका विशिष्ट कलाकार धीरेन्द्रनाथ पाल, काश्य कलाका प्रसिद्ध कलाकार हरिदास दास, निशुल्क आईएएस आईपीएस कोचिङ सेन्टरका सञ्चालक कार्बी आङलाङको समाजसेवी बिनौ टरेन, युवाहरूलाई माछा पालनमा रोजगारको अवसर दिलाउने श्रीभूमि जिल्लाका नजरुल हक, कृषि क्षेत्रमा सफल जोराबाटका विश्वजित बोरा, दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने बजालीका भरत कलिता, बडु समुदायका साहित्य संस्कृति तथा कलालाई अगाडि बढाउने बललाङफा नार्जारी, चिया समुदायको लोकर नृत्य प्रवर्धन गर्ने राम चास्नी, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने सफल स्टार्टअप संस्थापक उपमन्यु बरकटकी र जेरान स्टार्टअपका डेभिड प्रतिम गोगोईलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसपटक विशेष रूपले 3वटा संस्थालाई पनि असम गौरव पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसमा काजिरंगामा स्थानीय परिकार प्रवर्धन गर्ने चोरान एहेम, तिनसुकियाको बारेकुटी इको डेभलपमेन्ट सोसाइटी र हात्ती मानिस द्वन्द्व समाधान गर्न कार्यरत हात्ती बन्धु एनजीओ नगाउँलाई पनि यस सम्मान प्रदान गरिनेछ। অসম গৌৰৱ বঁটা ইয়াতে প্ৰথমগৰাকী অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে আমি মনোনীত কৰিছোঁ শ্ৰীমতী ফুলেশ্বৰী দত্ত। তেখেত লখিমপুৰত সগুণৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰি আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাবলৈও তেখেতে সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছত এগৰাকী অসমৰ জীয়ৰী মীনাক্ষী দাস, ভাৰতৰ বিশ্বৰ 64খন ৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁ মটৰ বাইকিং কৰিছে, এটা ডাঙৰ মেছেজ দিছে। মীনাক্ষী দাসকো আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছোঁ। আমাৰ আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ IPLৰ ফুটবলত অসমৰ যুৱক পাৰ্থ সুন্দৰ গগৈ, তেওঁ ফৰৱাৰ্ডত খেলে, ষ্ট্ৰাইকাৰ হয়, তেখেতক আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছোঁ। IPL না ISL। আমাৰ ধুবুৰীৰ যিটো টেৰাকটা শিল্প, সেই টেৰাকটা শিল্পত এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শিল্পী হ'ল শ্ৰী ধীৰেন্দ্ৰনাথ পাল। শ্ৰী ধীৰেন্দ্ৰনাথ পাললৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। সৰ্থেবাৰীৰ যিটো আমাৰ বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বা আমাৰ থলুৱা কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগ আছে, সেই উদ্যোগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী বা আমি যাক শিল্পকাৰ বুলি ক'ম, হৰিদাস দাস। হৰিদাস দাস সৰ্থেবাৰীৰ বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত। হৰিদাস দাসলৈকো এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। শ্ৰী বিনং তেৰণ, এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক, কাৰ্বি আলঙৰ মাঞ্জাত তেখেতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে বিভিন্ন IAS IPS APS পাব পাৰে, খুব নীৰৱে এটা বিনামূলীয়া কোচিং চেণ্টাৰ চলায়। গতিকে শ্ৰী বিনং তেৰঙকো এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছোঁ। শ্ৰীভূমি জিলাৰ নজৰুল হক, তেওঁ একুৱা কালচাৰত খুব ডাঙৰ কাম কৰি আছে। বহুত যুৱক যুৱতীক তেখেতে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে আৰু তেখেত আমাৰ অসম চৰকাৰে এপাৰ্টৰ উদ্যোগত আমি তেখেতক প্ৰথম প্ৰমোট কৰিছিলোঁ। আজি এগৰাকী তেখেত সফল ব্যৱসায়ীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। শ্ৰী নজৰুল হক শ্ৰীভূমি জিলাৰ, তেখেতকো আমি এইবাৰ অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছোঁ। বিশ্বজিত বৰা, যোৰহাটৰ যুৱক, তেখেতে কৃষিত ইণ্টিগ্ৰেটেড যিটো এগ্ৰিকালচাৰেল ফাৰ্মিং বুলি কয়, তাত তেখেত যথেষ্ট সফল হৈছে। আমি শ্ৰী বিশ্বজিত বৰালৈ এইবাৰ অসম গৌৰৱ, তেখেত যোৰহাটৰ, তেখেতলৈ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। অসমত আজি যি দুগ্ধ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে, সেই দুগ্ধ বিপ্লৱ আমি সকলোৱে জানো বজালীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই বজালী দুগ্ধ বিপ্লৱত শ্ৰী ভাৰত কলিতাৰ এক অনবদ্য বৰঙণি আছে। বজালীত তেওঁক মানুহে অসমৰ কোৰিয়ান বুলিয়েই এক প্ৰকাৰে সম্বোধন কৰে। আমি শ্ৰী ভাৰত কলিতাক
এইবাৰ আমি এই বঁটা অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৰলাংফা নাৰ্জাৰী এটা খুব ডাঙৰ নাম। শ্ৰী বৰলাংফা নাৰ্জাৰীলৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। শ্ৰী ৰাম চাচনি অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত এগৰাকী অগ্ৰণী। এইবাৰ ঝুমুৰৰো তেখেত এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ সদস্য আছিল আৰু এটা অতি সন্মানীয় নাম ৰাম চাচনিকো আমি অসম গৌৰৱ বঁটালৈ আমি মনোনীত কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমানৰ পৰা ওলা যিটো টি সেই ধৰণৰ নামেৰে উপমন্য বৰকাকতী ষ্টাৰ্টআপে পুৰা বিশ্বজুৰি নাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি অসমৰ এগৰাকী সফল ষ্টাৰ্টআপ উপমন্য বৰকাকতীলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰে এটা ষ্টাৰ্টআপ জেৰান বুলি কয়, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ইটা নিৰ্মাণ কৰে, ছাষ্টেইনেবল ইটা। মুম্বাইতো গৈ এগৰাকী যুৱকে অফিচ খুলিছে আৰু খুব ভাল ফাণ্ডিং পাইছে। ডেভিড প্ৰতিম গগৈ জেৰণ্ডৰ ষ্টাৰ্টআপ যোনে আৰম্ভ কৰিছিলে, ডেভিড প্ৰতিম গগৈলৈ এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি 3টা অনুষ্ঠানলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। এনে আমি ব্যক্তিলৈ আগবঢ়াওঁ, এইবাৰ আমি 3টা অনুষ্ঠানক আগবঢ়াইছোঁ। এটা হৈছে সোৰেন এহেম, এওঁলোকে কলিয়াবৰৰ কাষত কাজিৰঙাৰ কাষত য'ত আগতে গড় চিকাৰ হৈছিল সেই জাগাত এটা হোম ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাই, য'ত থলুৱা খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু পৰ্যটকৰ কাজিৰঙাত ই এটা ডাঙৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ। আৰু এইটো এটা অনুষ্ঠানে কৰে, ব্যক্তিয়ে নহয়, আৰু কাৰ্বি খোৱা তেওঁলোকে বনায়। এই সোৰণ এহেমক নাটুডাঙ্গা ইকো ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এণ্ড ইগনাম এছএইচজি, টোটেল যিটো সোৰেং আহেম হ'ল দোকানখনৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম, আৰু নাটুডাঙ্গা ইকো ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এণ্ড ইনকাম এছএইচজি নতুনডাঙ্গা, এওঁলোকক আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে বাৰেকুৰি গাঁৱত যিটো হলক গিবনৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছিল, তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মন কী বাতত শলাগ লৈছিল। বাৰেকুৰি ইকো ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই বাৰেকুৰি ইকো ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিকো এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰে আমি সন্মানিত কৰিব খুজিছোঁ। নগাঁও জিলাৰ মেন এলিমেল কনফ্লিক্ট তাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে নেপিয়াৰ গছ লগাই যি এটা উইদাউট ভায়েলেন্স, হাতীৰ ওপৰত ভায়েলেন্স নকৰাকৈ যি মেন এলিমেণ্ট কনফ্লিক্ট ৰিজলভ কৰাত আগভাগ লৈছিল, সেইটো আছিল হস্তি বন্ধু NGO। এই হস্তি বন্ধু NGOৰ সফলতাৰ বিষয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ মন কী বাতত উল্লেখ কৰিছিলে। এই হস্তি বন্ধু NGOলৈও এইবাৰ আমি অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছোঁ। 30 मार्चमा असमका राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यद्वारा यो सम्मान प्रदान गरिने कुरा मुख्यमन्त्रीले प्रेस वार्ता मार्फत अवगत गराएका छन्। অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ, অসম গৌৰৱ এই আটাইকেইটা বঁটা অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াই অহা 30 মাৰ্চত আগবঢ়াব।